Good morning, everyone. Let's start our next question in unit number 2. In last lecture, we were discussed detail in methods of performance appraisal, traditional method and modern method आपण कव्हर अप केलेले आहे. जसं आपण आतापर्यंतच्या 2 युनिटमध्ये काय लर्न केलं की HRM इट्स टोटल अबाउट एम्प्लॉईज. Employees human resource, it's a very important part of the organization. Basically, we all know success and failure is totally depends on qualitative employees. जर आपल्याकडे क्वालिटेटिव्ह एम्प्लॉईज असेल, स्किल स्टाफ असेल, तर डेफिनेटली आपल्याला एक सक्सेस मिळू शकतं. आणि जर असा स्टाफ नसेल तरीही आपण त्याला सोडून देतोय का HRM मध्ये? नाही. दॅट मीन्स हिअर वी फोकस ऑन एम्प्लॉईज ट्रेनिंग डेव्हलपमेंट ॲज वेल ॲज एम्प्लॉईज करिअर. आणि त्याचबरोबर आपण एम्प्लॉईजच्या करिअरला सुद्धा काय करतोय तर इम्पॉर्टंट देतो. ह्या बेसवरून आपण आजचे क्वेश्चन लर्न करणार आहोत. व्हॉट इज मीन बाय करिअर प्लॅनिंग अँड नेचर अँड फीचर्स ऑफ करिअर प्लॅनिंग. Meaning, if a career is a specific position held by the person during the course of his working life, it comprises of the series of work-related activities that job and currently ordered by the meaning to the person's life. A career development over time career planning involves deciding on the career goals of the employee and the road to achieve those career goals. Its aim is to identify personal skills, interests, knowledge, and other future and establishing specific plan to attain specific goals. This way, the organized exchange helps to employees to form career goals and the opportunities to achieve them. Career planning is making sure that the organization has the right people with the right skill at the right time. Okay, sit. So, main important thing is career is the sequence of position held by person. म्हणजे हे काय होतं एवढा. करिअर इज अ सिक्वेन्स ऑफ पोझिशन हेल्ड बाय अ पर्सन. तू आली असं काही प्रॉब्लेम नाही झाला असेल. So, career planning involve deciding on career goals of the employees and the route of achieving this career goal. आता career planning मध्ये आपण काय बरं डिसाइड करतोय? In career planning, here we decide career goal of the employees. Okay, in short लक्षात ठेवा. Here we decide career goal of the employees and route of the achieve this career goal. आणि त्या मार्गाने त्या पद्धतीने आपण काय करतोय तर प्रस्थान करतोय असं लक्षात ठेवायचं. म्हणजेच एम्प्लॉईच्या करिअरला आपण इम्पॉर्टन्स देतो. कोणतं करिअर? सिंगिंग, डान्सिंग असे वाले करिअर आहे का? नाही. तर कोणते वाले करिअर आहे? दोज करिअर ऑल्सो युजफुल फॉर दी ऑर्गनायझेशन. अशा करिअरला आपण इथे इम्पॉर्टन्स देतोय. सो इट एम टू आयडेंटिफाईंग पर्सनल स्किल, interest, knowledge, and other feature are established specific plan and attain specific goal. आणि याच्यासाठी आधी आपल्याला एम्प्लॉईचं स्किल, नॉलेज, ॲटिट्यूड, बिहेवियर ह्या सगळ्या गोष्टी माहीत असणं गरजेचं आहे. सो इन सिंपल, करिअर प्लॅनिंग इज मेकिंग शुअर दॅट द ऑर्गनायझेशन हॅज द राईट पीपल विथ द राईट स्किल ॲट द राईट टाइम. म्हणजे असा एक आपण एम्प्लॉईज इथे तयार करतोय जो राईट असला पाहिजे, त्याच्याकडे राईट स्किल असलं पाहिजे आणि आपण परफेक्ट त्याला राईट प्लेस वरती अपॉइंट केलेलं असणार आहे. दिस इज कॉल्ड द करिअर प्लॅनिंग अँड डेव्हलपमेंट. क्लिअर? इंट्रो. ओके, चला फीचर्स कडे या. फीचर्स ऑफ करिअर प्लॅनिंग. Systematic process. Career planning is a systematic process. It involves the following steps: identifying individual needs and aspirations, identifying organizational needs and opportunities, identifying the potential of the employees, matching individual aspiration with the career growth opportunities available within the organization, monitoring the career growth plans implemented, modifying the career growth plans in case of mismatch. Okay, simple. So first feature आहे सिस्टमॅटिक प्रोसेस. तो करिअर प्लॅनिंग जिथे वर्डिंग येतं तिथे आपल्याला माहिती आहे की ते कसं असणार आहे तर सिस्टमॅटिक असेल, राईट? सो करिअर प्लॅनिंग ऑल्सो फॉलो सिस्टमॅटिक प्रोसेस फॉर अ बेटर सक्सेस. बेसिकली दिस इन्क्लूड्स आयडेंटिफाईंग इंडिव्हिज्युअल नीड अँड आस्पिरेशन. म्हणजे पहिल्यांदा आपण त्या इंडिव्हिज्युअल नीडची, इंडिव्हिज्युअल एम्प्लॉईची एक्झॅक्टली ती नीड आहे का, की आपल्याला जसं वाटतं की याने हे केलं पाहिजे ते केलं पाहिजे, पण त्यालाही ते वाटलं पाहिजे की त्याची ती नीड आहे का. That's why here in first step we identifying employees need and aspiration. Identifying organizational needs and opportunity. आता जे स्किल आपण आयडेंटिफाय केलेलं आहे एम्प्लॉईचं, तेच स्किल ऑर्गनायझेशनला युजफुल आहे का,
हे आपण सेकंड स्टेप मध्ये क्लिअर करतो की तेच स्किल किंवा तेच नॉलेज, तीच अपॉर्च्युनिटी ऑर्गनायझेशनला पण मिळणं महत्वाचं असेल. थर्ड, आयडेंटिफाईंग द पोटेन्शियल ऑफ द एम्प्लॉईज. जसं आपण म्हणतो की एखाद्या एम्प्लॉईजला खूप असं वाटतं, जसं आता नेहमीच मी बऱ्याच वेळा एक्झाम्पल देते, कारण मॉडर्न इरा आहे. मॉडर्न इरा इज टोटली डिपेंड्स ऑन सोशल मीडिया, AI टूल्स, ऍडव्हान्स एक्सेल. ओके, ऍडव्हान्स एक्सेलचा तर फार ट्रेंड आहे. ओके, कारण बेस्ट PPT प्रेझेंटेशन तुम्ही कसे बनवू शकाल, हे सगळं आता आपल्याला माहिती आहे की युट्यूब वरती त्याचे व्हिडिओ आहेत किंवा त्याचे वेगवेगळे कोर्सेस आहेत. आणि आपल्याला एखाद्या एम्प्लॉईजला वाटतं की नाही, मला हे ना खूप आवडतं आणि मला हे करायचं आहे, बट त्याला काहीच ह्याचं कम्प्युटरचं नॉलेज नाही. पण त्याला खूप त्याची इच्छा आहे करायची, बट त्याच्याकडे एक्झॅक्टली ते पोटेन्शियल पण असलं पाहिजे. असं नाही की एक तास काम केल्यानंतर डोळे दुखत आहेत किंवा त्याला फार त्रास होतोय. दॅट मीन्स त्याच्याकडे पोटेन्शियल आहे का तेवढं हार्डवर्क करण्याचं? नाही. तर असा एम्प्लॉईज आपण आयडेंटिफाय करायचा आहे की त्याला ती आवड पण असली पाहिजे, ती गरज पण असली पाहिजे, ऑर्गनायझेशनची नीड पण फुलफिल झाली पाहिजे आणि त्याच्यामध्ये ते पोटेन्शियल असलं पाहिजे. ओके, तरच आपण पुढे काय करू शकतो, त्याला ट्रेनिंग हे देऊ शकतो. Then matching individual aspiration with career growth opportunity available within the organization. आणि इझिली आपल्याला ते विदिन द ऑर्गनायझेशन त्याला जे स्किल आहे, नॉलेज आहे, हे प्रोव्हाइड करता आलं पाहिजे. आणि हे मॅच होतंय का, हे आपण नेक्स्ट स्टेप मध्ये क्लिअर करतोय. देन मॅच केल्यानंतर, प्रोव्हाइड केल्यानंतर आपण काय करतोय मग, मॉनिटर करतो. सो मॉनिटरिंग द करिअर ग्रोथ प्लॅन अँड इम्प्लिमेंटेशन. सो आपण त्याला जे आता सपोज त्याचा कोर्स चालू झालेला आहे ऍडव्हान्स एक्सेलचा, तर तो प्रॉपर लर्न करतोय का, त्याला तितकं अंडरस्टूड होतोय का, हे सुद्धा बघणं तितकंच गरजेचं आहे. दिस इज पार्ट ऑफ द मॉनिटरिंग. ओके, मॉनिटरिंग करणं, लक्ष ठेवणं, डायरेक्शन देणं हे महत्वाचं आहे. आणि लास्ट स्टेप मध्ये जर मॅच झालं नाही तर आपण लास्ट स्टेप कडे येतोय, मॉडिफिकेशन द करिअर ग्रोथ प्लॅन इन केस ऑफ मिस. ओके, मिसमॅच असेल तर आपण मॉडिफिकेशन करतो. क्लिअर फर्स्ट स्टेप. सेकंड. Objectives. Career planning and development is undertaken to meet the following objectives. Attract and retain talent by offering careers, use human resource effectively and achieve greater productivity, reduce employee turnover, improve employee morale and motivation, meet the immediate and future human resource need of the organization on the timely basis. ऑब्जेक्टिव्ह. करिअर प्लॅनिंग अँड डेव्हलपमेंट इज अ सर्टन ऑब्जेक्टिव्ह. आता त्यांचे ऑब्जेक्टिव्ह काय असले पाहिजे जेव्हा तुम्ही एम्प्लॉईच्या करिअरला इम्पॉर्टन्स देताय? सो फर्स्ट थिंग, अट्रॅक्ट अँड रिटेन टॅलेंटेड एम्प्लॉईज. अशाच एम्प्लॉईजना इम्पॉर्टन्स द्याल ना. जसं आता कालचं एक्झाम्पल दिलं की एक फॅन रिपेअर करायला पर्सन आले आणि त्याला सांगतो आपण तुझ्या करिअरला इम्पॉर्टन्स देऊ. दिस इज करिअर प्लॅनिंग अँड डेव्हलपमेंट? नो. सो करिअर प्लॅनिंग अँड डेव्हलपमेंट मध्ये आपण टॅलेंटेड आणि अशा हुशार लोकांना अट्रॅक्ट करतो, जे की ऑर्गनायझेशनसाठी युजफुल असतील. सेकंड, यूज ह्युमन रिसोर्स इफेक्टिव्हली अँड अचीव ग्रेटर प्रोडक्टिव्हिटी. जेव्हा तुम्ही त्याला नॉलेज देताय, स्किल देताय किंवा त्याचं स्किल इन्हान्स करताय, तेव्हा रिझल्ट तुम्हाला काय मिळाला पाहिजे, ग्रेटर प्रोडक्टिव्हिटी. तुमची प्रोडक्टिव्हिटी ही इन्क्रीज झाली पाहिजे. थर्ड, रिड्यूस एम्प्लॉईज टर्नओव्हर. म्हणजे काय, रिड्यूस एम्प्लॉईज टर्नओव्हर. मी हा बराच वेळी क्वेश्चन विचारते ना. रिड्यूस एम्प्लॉईज टर्नओव्हर, स्किल द्यायचं आणि कमी करायचे आहे ना. म्हणजे काय, हो काय मग नाही आता हा असं काय सांगा बरं. रिड्यूस एम्प्लॉईज टर्नओव्हर म्हणजे काय? रिड्यूस म्हणजे कमी करणे, एम्प्लॉईज कमी करणे नाही, नक्की नाही. बघा, रिड्यूस एम्प्लॉईज टर्नओव्हर. टर्नओव्हर इन द सेन्स नंबर ऑफ थिंग, दॅट मीन्स नंबर ऑफ एम्प्लॉईज रिड्यूस करायचे आहेत आपल्याला. सपोज माझं एक काम आहे, ते 10 लोक करतायत. हा 10 लोक करतायत. अजून काय की अजम्पशन करायला काय हरकत आहे. एक काम माझं 10 एम्प्लॉईज करतायत आणि मी ठरवलं की त्यांच्या करिअरला इम्पॉर्टन्स द्यायचं. त्याच्यामध्ये 4 काय आहेत तर टॅलेंटेड आहेत आणि त्या मी 4ना काय केलं, ट्रेनिंग दिली. तर ते 4 लोकांना मी जेव्हा ट्रेनिंग देते, त्यांना डेव्हलप करते, त्यांच्या करिअरला इम्पॉर्टन्स देते, तेव्हा ते काय करतात, पुढे येऊन 10 लोकांचं काम करते. म्हणजे उरलेल्या 6 लोकांना मला परत अपॉइंटमेंट करायची गरज आहे का?
ॲज अ ऑर्गनायझेशन ओनर म्हणून मी काय करेन, कमीत कमी लोकांपासून जास्तीत जास्त आउटपुट काढून घेईन. त्यांना कुठेही जॉब मिळेल ना पुढे जाऊन, पण मला एक्सपेक्टेड काय आहे, क्वालिटेटिव्ह एम्प्लॉईज. दॅट मीन्स करियर प्लॅनिंग अँड डेव्हलपमेंट फोकस रिड्यूस एम्प्लॉईज टर्नओव्हर. सो हिअर वी सिलेक्ट अ स्पेसिफिक एम्प्लॉईज दोज आर टॅलेंटेड. ओके, ज्याच्यामध्ये पोटेन्शियल आहे, जो टॅलेंटेड आहे, अशाच एम्प्लॉईजना आपण इथे अट्रॅक्ट करतो, हे लक्षात ठेवायचं. आणि जे बिनकामाचे असतात त्यांना आपण हकलवतोय करियर प्लॅनिंग मध्ये, त्यांना पण नाही आपण इम्पॉर्टन्स देते. क्लिअर? दॅट मीन्स रेड्यूस एम्प्लॉईज टर्न. नेक्स्ट, इम्प्रूव्ह एम्प्लॉईज मोरल अँड मोटिवेशन. आता इथे एम्प्लॉईजचा मोरल आणि मोटिवेशन सुद्धा इम्प्रूव्ह करणं गरजेचं आहे. बऱ्याच वेळी असं असतं बघा, की आपल्याकडे पोटेन्शियल आहे, कॅपॅसिटी आहे, बट आपल्याकडे तितकं डेअर नसतं. असं होतं की नाही तुमच्या लाईफमध्ये सुद्धा? तेव्हा आपले पॅरेंट्स आपल्याला काय करतात, मोटिवेट करतात, होईल तुझ्याकडून, तू कर बिनधास्त, आम्ही आहोत तुमच्यासोबत. सो सेम, जेव्हा आपण त्या 6 एम्प्लॉईजना काढून टाकले आणि 4 एम्प्लॉईजना पुढे घेऊन आलेलो आहोत, तेव्हा ते 4 एम्प्लॉईज पण थोडेसे घाबरलेले असणार आहेत. मग आपण काय सांगतोय, आम्ही तुम्हाला स्किल देतोय, तुम्हाला तेवढं ट्रेन करतोय, आणि तुमच्यामध्ये ते पोटेन्शियल आहे जेणेकरून तुम्ही पुढे जाऊन कोणत्याही प्रकारचं काम हँडल करू शकाल. So here we increase employees' moral and motivation. Okay, and meet the immediate and future human resources need of the organization on a timely basis. जसं आता आम्हाला सांगितलं होतं बघा, कोविड आल्यानंतर आपल्या लक्षात आलं की वर्क फ्रॉम होम होऊ शकतं. कॉर्पोरेट सेक्टरच्या बरंच लक्षात आलं की आपण वर्क फ्रॉम होम मधून सुद्धा प्रोजेक्ट रन करू शकतो. कॉलेजच्या पण असं लक्षात आलं की आपण घरी बसून सुद्धा लेक्चर कंडक्ट करू शकतो. मग आपल्याला ते झूमचं नॉलेज असणं गरजेचं आहे किंवा मीटचं नॉलेज असणं गरजेचं आहे. मग आम्ही पण तेव्हा ट्रेन होतो का हो? नाही, आम्हाला काय माहितच नव्हतं झूम ऍप काय आहे किंवा मीट ऍप काय आहे, गुगल मीट कसं, म्हणजे कशा पद्धतीने हँडल करायचं. आणि आम्हाला काय सांगितलं, जर तुम्ही याच्यामध्ये सर्व्हाइव्ह केलं तरच तुम्ही पुढे कंटिन्यू काम करू शकता. म्हणजे आता मॉडर्न इरामध्ये फक्त ब्लॅकबोर्ड मेथड टीचिंग राहिलेली आहे का? नाही. तर जितकं तुम्हाला स्टुडंटना इन्हान्स करता येतील किंवा त्यांचं स्किल वाढवता येईल, कारण टीचिंग इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क. इन्व्हॉल्वमेंट इज अ व्हेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर अ टीचर. ओके, म्हणजे तुम्हाला इन्व्हॉल्व करून घेणं टीचिंग मध्ये, तुम्ही त्या गोष्टी वारंवार लर्न करणं, लक्ष देणं, हा सगळ्यात मोठा टास्क असणार आहे टीचरसाठी. आणि हीच काळाची गरज आहे असं सांगितलं जातं. त्यामुळे अशा पद्धतीने एम्प्लॉईजला ट्रेन केलेलं आहे की ही नीड आहे फ्युचरची, आणि तुम्ही काय केलं पाहिजे, याच्यामध्ये ट्रेन झालं पाहिजे. आणि अशा पद्धतीने आपण एम्प्लॉईजला इथे काय करतोय, नॉलेज देतो. क्लिअर? दॅट मीन्स मीट द इमिडिएट and future human resources need of the organization on time basis. Clear? These are the objective of कोणाचे? Career plan. Next. Joint effort. Career planning is basically done by an employee. However, an organization has to give guidance and opportunity to the employees. It must assist the employees to achieve and match between the personal goals and the objectives that are available within the organization. Opportunities. Joint efforts. Career planning is basically done by the employees. Okay, prepared by organization and done by the employees. ठरवतं सगळं करायचं, हे कोण ठरवतं? ऑर्गनायझेशन, टॉप लेवल मॅनेजमेंट ठरवते, बट एक्झॅक्टली काम कोणाला करायचंय? एम्प्लॉईजला करायचं आहे. दॅट इज वाय जॉईंट एफर्ट्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग फॉर सक्सेस ऑफ करियर प्लॅन. However, an organization has to give guidance and opportunity to the employees. आणि ऑर्गनायझेशनचं काम काय आहे, तर एम्प्लॉईजला गाईड करणं, त्याला सांगणं की ही तुझ्यासाठी अपॉर्च्युनिटी आहे, तू करू शकतोयस का? देन वी विल प्रोव्हाइड प्रॉपर डायरेक्शन. तर आम्ही करू शकतो बाबा, तुला एक प्रॉपर डायरेक्शन आम्ही देऊ शकतो. So it must assist the employees to achieve the match between personal goal and opportunity that are available within the organization. Within the organization मध्ये जी अपॉर्च्युनिटी आलेली आहे त्यामधून आपले गोल्स कसे मॅच करता येतील हे एम्प्लॉईज बघतायत. त्यामुळे ह्या दोघांचे जॉईंटली एफर्ट्स असणं फार महत्वाचं असणार आहे फॉर सक्सेस ऑफ करियर प्लॅन. क्लिअर? नेक्स्ट. Long-term career planning and development is a long-term approach. The need for career planning and development arises from as the employee works in the organization.
ओके, लक्षात ठेवा, करिअर प्लॅनिंग अँड डेव्हलपमेंट इज अ लॉंग टर्म प्रोसेस. म्हणजे असं नाही की चला आज ट्रेनिंग दिलं उद्या एम्प्लॉईज ट्रेन आणि तुमचं लगेच इझिली गोल्स काय झाले, अचीव झालेले आहे. सो करिअर प्लॅनिंग अँड डेव्हलपमेंट इज अ लॉंग टर्म अप्रोच. द नीड फॉर करिअर प्लॅनिंग अँड डेव्हलपमेंट अराइज ॲज द लॉंग ॲज द एम्प्लॉईज वर्क इन द ऑर्गनायझेशन. म्हणजे जसं आता हे करिअर प्लॅनिंग आपण विचार करतोय कोणासाठी देणार आहोत, जो एम्प्लॉईज आपल्याकडे लॉंग टर्म काय करणार आहे असेल, अशाच एम्प्लॉईजला करिअर प्लॅनिंग साठी आपण सिलेक्ट करतो. म्हणजे असं नाही की आज अपॉइंट झालाय आणि 1 वर्षाने सोडून जातो आणि आपण त्याच्यावरती खूप मेहनत घेतो. दिस इज नॉट अ करिअर प्लॅन. सो करिअर प्लॅनिंग हिअर ऑर्गनायझेशन सिलेक्ट लॉंग टर्म बेसिस अप्रोच ऑफ दी एम्प्लॉईज. म्हणजे जे बेसिकली लॉंग टर्म अप्रोच वरती असणार आहे आपल्याकडे, अशाच एम्प्लॉईजना इथे सिलेक्ट करतो. सिम्पल ॲज दॅट. क्लिअर? नेक्स्ट. Personal development planning is defined on the goals to travel, encouragement, and help from your manager. A personal development plan set out the actions people propose to take, learn, and to develop themselves. The purpose of personal development planning is to provide a self-organized learning framework. पर्सनल डेव्हलपमेंट प्लॅनिंग. आता इथे काही वेगवेगळ्या मेथड्स आहेत त्या करिअर प्लॅनिंग मध्ये काय केल्या जातात तर यूज केल्या जातात. याच्यामध्ये फर्स्ट आहे पर्सनल डेव्हलपमेंट प्लॅनिंग. पर्सनल डेव्हलपमेंट प्लॅनिंग इज द career out by the individual with guidance, encouragement, and help from their manager. A personal development plan set up out the action people propose to take, learn, and develop themselves. The purpose of this development planning is to provide self-organized learning framework. आता पर्सनल डेव्हलपमेंट प्लॅनिंग मध्ये बेसिकली ह्या गोष्टीला जास्त महत्व दिलं जातं, सेल्फ ऑर्गनाइज लर्निंग फ्रेमवर्क. म्हणजे आम्ही काय करतोय, तुला सगळ्या फॅसिलिटी प्रोव्हाइड करतोय हा, बट प्रत्येक वेळी आम्ही तिथे प्रेझेंट असू असं नाही. बट तुझी पण रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे की तू स्वतः काय केलं पाहिजेस, काही गोष्टी लर्न केल्या पाहिजे. ओके, जसे मोठमोठे कोर्सेस असतात बघा, त्याच्यासाठी फक्त कोचिंग अवेलेबल असतं. बट एक्झॅक्टली सगळ्या गोष्टी लर्न करण्याचं काम कोणाचं असतं, त्या कॅन्डिडेटचं असतं. सेम पर्सनल डेव्हलपमेंट प्लॅनिंग मध्ये सेल्फ ऑर्गनाइज लर्निंग फ्रेमवर्क असला पाहिजे, तर असं एम्प्लॉईज काय होतो इथे ट्रेन होतो. नेक्स्ट सेशन. So career counseling. Some organization provide career counseling session between the individual and professional counselor. जसं आपण म्हणतो ना की काउन्सलर मध्ये एक ती टॅक्ट असते बघा, की आपल्याला इतकं छान पद्धतीने काउन्सिलिंग करतात आणि आपल्याला त्या गोष्टी पटतात. घरच्यांनी कितीही सांगितलं तरी पटतात का, नाही. बट एखादा प्रोफेशनल काउन्सलरकडे कधीतरी जा. असेच त्यांचं ना ते स्पीच आणि त्याचा जो प्रॉपर डायरेक्शन असतो ना, त्याच्या पद्धतीने तुम्हाला तुमच्याशी म्हणजे बोलतात ना, की आपण काय करतो, आपल्याला त्यांनी सांगितलेल्या गोष्टी आपण इझिली काय करतो, आपण ट्रस्ट ठेवतो आणि त्या पद्धतीने आपण डायरेक्शन घेतो. सो ऑर्गनायझेशन करिअर काउन्सिलिंग मध्ये काय करतात तर प्रोफेशनल काउन्सिलरला सुद्धा इम्पॉर्टन्स देतात. दिस सेशन गिव्ह द एम्प्लॉईज द ऑपॉर्च्युनिटी टू डिस्कस देअर आस्पिरेशन अँड द मॅनेजर टू चान्स टू कमेंट ऑन देम. की काय वाटतं तुला त्याबद्दल, तू करशील की नाही, तुझ्यामध्ये कपॅबिलिटी आहे की नाही, ह्या सगळ्या गोष्टी काय केल्या जातात तर डिस्कस केल्या जातात. क्लिअर? नेक्स्ट मेंटॉरिंग. Sit up. Mentoring. So, mentoring is the process of using special selected and trained individual to provide guidance and advice which will help to develop the career and
प्रोग्रेस अलोकेट टू देम. आता इथे बेसिकली काय असणार आहे, एम्प्लॉईजला एक मेंटॉर दिला जाईल. जसं तुम्हाला गार्डियन टीचर असतात ना, की प्रॉपर तुम्हाला डायरेक्शन देतात. तुमच्यासाठी गार्डियन टीचर तुम्ही फार सिरियसली घेत नाही, बट एक्झॅक्टली गार्डियन टीचरचा रोल काय आहे, तर तुमचे स्टुडंट कुठे थोडेसे तुमच्या रोड मॅप वरून चुकलेले असतील तर त्यांना प्रॉपर डायरेक्शन द्या, त्यांचे जे काही प्रॉब्लेम आहेत ते अंडरस्टूड करा आणि त्यांना हेल्प करा. अशा पद्धतीने मेंटॉरचं काम असणार आहे. सो मेंटॉर सुद्धा काय करतो इथे, एम्प्लॉईजला इंडिव्हिज्युअली गाईड करतोय. ओके, सो गायडन्स टू दी necessary knowledge and provide skill to the new job. Next. Training also depends on skill level and career path within the company for the individual employees. So training and management development. Training is necessary to enhance the capability and efficiency of the employees performance. आता इथे आपण फक्त एम्प्लॉईजला सांगत नाही की ठीक आहे तुझ्याकडे स्किल आहे ना, तू ते कम्प्लीट कर. दॅट मीन्स नॉट अ करियर डेव्हलपमेंट. So career development means here we provide the training facility for enhancing employees capability and skill. तर एम्प्लॉईचं स्किल, नॉलेज, ऍटिट्यूड, बिहेवियर ह्या सगळ्या गोष्टी इन्हान्स होण्याची पण फार गरज आहे, म्हणून आपण त्याला ट्रेनिंग प्रोव्हाइड करतो. नेक्स्ट. Carry out project, not otherwise associated with the employee job is less from work or a break often and from 2 months to a year. This taken by individual order from सानिया, आता याच्या आधीच्या सगळ्या ज्या मेथड्स बघितल्या आपण त्या सगळ्यांमध्ये काय आहे कॉमन, एम्प्लॉईज कुठे आहे, ऑर्गनायझेशन मध्ये आहे. ओके, ऑर्गनायझेशन मध्येच आपण त्याच्या करिअरला इम्पॉर्टन्स देतोय. इथेच थांब, इथेच आम्ही तुला ट्रेन करू, इथेच तुला गाईड करू आणि काय करू, तुला तुझं करिअर डेव्हलप करू. सबस्टॅकल मध्ये काय आहे, तर इथे तुम्ही त्याला लीव देताय, सुट्टी देते, जा 2-3 महिने आराम कर, असं नाही, 2-3 महिने तुला ट्रेन करण्यासाठी पाठवलेलं आहे. सो substacle can be defined as the period of leave taken by the employees in order to carry out the project not otherwise associated with the employee job. It is rest from the work or break often lasting from 2 or 3 months or year. It is taken by an individual in order to fulfill some goals. म्हणजे ते एम्प्लॉईजने फक्त एकाच प्रोजेक्ट वरती काय केलं पाहिजे, काम केलं पाहिजे. आणि बाकीच्या मेथड मध्ये कसं आहे, त्यांनी डे टू डे ऍक्टिव्हिटी कम्प्लीट करून त्याच्या करिअरला इम्पॉर्टन्स द्यायचं आहे. इथे तुम्ही एकच त्याला काय करताय, एक टार्गेट देताय, गोल देताय आणि बाहेर पाठवून 2-3 महिने सुट्टीवर पाठवून सुद्धा तुम्ही त्याला ट्रेन होऊन यायला सांगता. तेव्हा आपण त्याला म्हणतो सबस्टॅकल मेथड्स ऑफ करिअर प्लॅन. क्लिअर. नेक्स्ट. Effective career planning. To make the career planning effective, the specific step here we follow. जर तुम्हाला करिअर प्लॅनिंग इफेक्टिव्ह करायचं असेल तर काय करायला हवे, करिअर प्लॅनिंग एफर्ट्स मस्ट रिसीव्ह कन्सिस्टंट सपोर्ट फ्रॉम द मॅनेजमेंट. म्हणजे मॅनेजमेंटने फक्त प्लॅनिंग केलेलं आहे आणि आपणच एफर्ट्स घेतोय तर करिअर प्लॅनिंग सक्सेस होईल का, नाही. दॅट मीन्स मॅनेजर सपोर्ट कन्सिस्टन्सी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग फॉर अ सक्सेस ऑफ करिअर प्लॅनिंग or effective of career planning. Second, the corporate goals must be laid down clearly. तर तुमच्या करिअर प्लॅनिंग नुसार कॉर्पोरेट गोलच अचीव होत आहेत का, हे क्लिअर असलं पाहिजे. सेकंड, देन द करिअर प्लॅन फॉर डिफरंट एम्प्लॉईज मस्ट बी लेड डाऊन क्लिअरली. डिफरंट एम्प्लॉईज म्हणजे प्रत्येक वेळी आपण एकाच एम्प्लॉईजला इम्पॉर्टन्स देतोय किंवा फ्यू एम्प्लॉईजलाच इम्पॉर्टन्स देतोय, दिस इज नॉट अ
इफेक्टिव्ह करिअर प्लॅनिंग. इफेक्टिव्ह करिअर प्लॅनिंग मध्ये तुम्हाला सगळ्या मेंबरना किंवा जितकं पॉसिबल आहे त्या सगळ्या मेंबर्सची डेव्हलपमेंट करणं मस्ट असेल. देन there must be commitment and dedication on the part of employees expand their ability. So commitment and dedication हे सुद्धा तितकंच इम्पॉर्टंट असणार आहे. Trainer must be willing to coach and counsel and share their knowledge with the employees. जसं आपण म्हणतो ना की एखाद्या एम्प्लॉईजला काय करायचं आहे, ट्रेन करायचं आहे. म्हणजे फक्त बेसिक नॉलेज देऊन गरजेचं नाही किंवा जस्ट बडबड 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 चालू आहे बघा बऱ्याच वेळी असं असतं आणि तुमचं लक्ष नसतं, तर त्या लेक्चरला काही व्हॅल्यू आहे का हो? नाही है ना. जसं आपण फक्त ऐकत बसतो, मॅडम काय सांगतायत आपल्याला कळत नाही. दॅट मीन्स तुमची इन्व्हॉल्वमेंट तितकीच महत्वाची असणार आहे. आणि मी फक्त रीडच करून दाखवते, ते एक्सप्लेन वगैरे नाही करत. माझं काम आहे, चला सिलेबस संपला, तर त्याला टीचिंग म्हणू का आपण? नाही. म्हणजेच एखादी गोष्ट जेव्हा क्लिअरली आणि विलिंगली तुमच्यापर्यंत येते तेव्हा ते काय होणार आहे, इफेक्टिव्ह होणार आहे. सेम करिअर प्लॅनिंग मध्ये आपण तितका त्याचा इम्पॉर्टन्स जाणला पाहिजे आणि त्या एम्प्लॉईजला विलिंगली कोच करणं, त्याचं काउन्सिलिंग करणं हे तितकंच इम्पॉर्टंट असणार आहे. अँड प्रिडिक्ट रिव्ह्यू ऑफ करिअर मुवमेंट ऑफ एम्प्लॉईज मस्ट बी अंडरटेक. आणि रिव्ह्यू घेणं हे मात्र सगळ्यात महत्वाचं असतं कोणत्याही स्टेपमध्ये. म्हणजे चला विलिंगली आज मी तुम्हाला काय करते, एक्सप्लेन करते किंवा तुम्हाला गाईड करते, माझा रोल संपला? नो. त्याच्यानंतर तुम्ही काय करताय, कुठे जाताय, तुमच्या पुढच्या करिअरच्या गोष्टी काय आहेत हे सुद्धा तितकंच इम्पॉर्टंट असणार आहे. जसं मी मागे एक किस्सा सांगितला की 2 स्टुडंट मला भेटायला आले आणि ते सिव्हिल मध्ये. मी नेहमीप्रमाणे की मुलांनी युनिफॉर्म मध्ये असलं पाहिजे, प्रॉपर डिसिप्लिन फॉलो केला पाहिजे, याच्यासाठी नेहमी ओरडले. आणि 2 स्टुडंट आले आणि मी ओरडायला लागले, तुम्हाला कळतंय की नाही रे, तुम्ही विदाऊट युनिफॉर्म मध्ये कसे काय आलाय? मॅडम आम्ही 2015च्या बॅचचे आहोत आणि तुम्हाला भेटायला आणि आमची मुलं पण आली आहेत आणि ते त्यांना घेऊन आले. म्हणजे मी म्हणजे इतकं ते समोर असल्यासारखं वाटत होतं की मला मी त्यांना रोज भेटतेय बघते वगैरे आणि माझ्या लक्षात नाही. म्हणजे तो एक अप्रोच असणं सुद्धा तितकंच गरजेचं आहे की नाही. स्टुडंट बाहेर गेलेत किंवा आहेत आपल्या कॉन्टॅक्ट मध्ये नेहमीच असतात सगळे, पण समोर बघितल्यानंतर असं वाटायचं की नाही हे आपले स्टुडंट आहेत, रेग्युलर स्टुडंट आहेत. आणि आता सुद्धा बऱ्याच वेळी असं होतं की मी काही स्टुडंटला विचारते, तू कोणत्या क्लासचे स्टुडंट आहेस, एफ वायचे आहेस की एस वायचे आहेस की टी वायचे आहेस? आणि कधी कधी इकडे एस वायचा क्लास सुटलेला असतो आणि टी वायच्या स्टुडंटला सांगते चल एस वायचा लेक्चर चालू आहे, बाहेर काय फिरताय तुम्ही, असं होतं. तर ह्या गोष्टी म्हणजे काय, तुमची इन्व्हॉल्वमेंट तितकी असणे महत्वाचे आहे, तुमचा अप्रोच तितका पॉझिटिव्ह असेल तर काय होणार आहे, त्याचा इम्पॅक्ट थोडासा जास्त होतो असं सांगितलं जातं. ओके, दॅट मीन्स रिव्ह्यू ऑफ करिअर मुवमेंट, तो एम्प्लॉईचा करिअर मुवमेंटचा रिव्ह्यू घेणं सुद्धा तितकंच गरजेचं असेल. लास्ट पॉईंट झाले. इम्पॉर्टन्स ऑफ करिअर प्लॅनिंग आपण नेक्स्ट लेक्चरला कंटिन्यू करू. क्वेश्चन क्लिअर झाला? थँक्यू.